हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोम ट्यूटोरियल। तो पिला माने आमे आलोचना करुथिले भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति बा हरप्पा संस्कृति उपरे आमे आलोचना करुथिले। तो यार पार्ट 1 रे आमे कोन कोन आलोचना करुथिले कि हरप्पा संस्कृतिर आविष्कार एवं भौगोलिक विस्तृति। आविष्कार किए करिथिले 1921 रे किए करिथिले किए दयाराम साहानी जी कि हमर हरप्पा एवं 1922 रे किए 1922 रे राखाल दास बानार्जी जी कि हमर मोहेंजोदारो या से आविष्कार करथिले एवं भौगोलिक विस्तृति आलोचना करथिले कि पूर्वरु पश्चिम पर्यंत एवं उत्तररु दक्षिण पर्यंत क्यों पर्यंत विस्तृत थिला। आज आम आलोचना करिबा एही हरप्पा संस्कृतिर नगर परिकल्पना और नगर निर्माण। यह एक लंग क्वेश्चन होई पारे मध्य पिला माने परीक्षा रे यह मध्य पचारि थाए कि हरप्पा संस्कृतिर नगर परिकल्पना एवं नगर निर्माण को वर्णना करो। ओके, तो एठारे आमे कोन आलोचना करिबा अधिवासींकर प्रकार भेद, केते प्रकार अधिवासी थिले, आउ कोन गृह निर्माण पई कोन कोन सामग्री आवश्यक एवं स्नानागार किपरि थिला, शस्यागार किपरि थिला एवं सेमाने बृहत अट्टालिका मान निर्माण करथिले ताहा किपरि थिला एवं रास्ता एवं जल निष्कासन किपरि भाबरे सेमाने करथिले ताहा आज आमे ए अध्याय रे आलोचना करिबा। ओके, तो आलोचना करिबा नगर परिकल्पना और नगर निर्माण। हरप्पा संस्कृतिर नगर परिकल्पना और नगर निर्माण शैली को आज आमे देखिबा। हरप्पा संस्कृतिर प्रमुख वैशिष्ट्य है यार नगर परिकल्पना और नगर निर्माण प्रक्रिया। अर्थात ये हरप्पा संस्कृतिर प्रमुख वैशिष्ट्य कौन थिला नगर निर्माण बा नगर परिकल्पना। अर्थात नगर बा शहर को केंद्र करी विकसित होई उठिथिला एही सभ्यतार समृद्धि और गौरव। तो यही सभ्यतार समृद्धि और गौरव काहाकू नै गढ़ी उठिथिला उन्नत मानर नगर परिकल्पना और नगर निर्माण को नहीं। सुंदर सहर निर्माण और उन्नत नागरिक जीवन यापन थिला एही संस्कृतिर मूल भित्ति बा विशेषत्व। एही संस्कृतिर अधिवासी माने कोन कोन करथिले सुंदर सुंदर सहर मान निर्माण करथिले एवं उन्नत धारणर जीवन यापन करथिले। नगर निर्माण पई आवश्यक कारीगरी नैपुण्य और प्रजुक्तिगत ज्ञान एही सभ्यतार अधिवासी माने आयत्त करिथिले। अर्थात नगर निर्माण पई आवश्यक बा नगर निर्माण पई जेउ जेउ कला कारीगरी आवश्यक ताहा एही हरप्पावासी भाई हरप्पा आदिवासी मध्य ताहा थिला। आउ कोन देखिबा आविष्कृत ध्वंसावशेष विभिन्न उपादान। आविष्कृत ध्वंसावशेष माने जहाँ कि प्रत्नतात्विक उपादान माने जहाँ मिली से उपादान जना पड़े जे गृह स्नानागार प्राचीर रास्ता इत्यादि कौन से उन्नत नगर उन्नति नगर जीवन विषय रे यथेष्ट सूचना मिले। अर्थात जो खनन द्वारा जहाँ मध्य तथ्य मिली बा जहाँ उपादान मिली कौन जना पड़े कि हरप्पा आदिवासी माने तांकर गृह स्नानागार प्राचीर रास्ता इत्यादि कौन थिला उन्नत धरणर। ओके, ए प्राप्त उपादान बा जो उपादान मिली से उपादान रु पुंखानुपुंख भाव में विश्लेषण कले कौन जना पड़ी थाए कि हरप्पा आदिवासी नगर जीवन थिला यथेष्ट उन्नत मार्जित और विज्ञान सम्मत। तो कौन देखिले जो आम जो उपादान मिलला गृह स्नानागार प्राचीर रास्ता ए सब को जदि आम पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करबा आम कौन जानि परिबा जे हरप्पा संस्कृतिर अधिवासी मानकर जीवन धारण किपरि थिला यथेष्ट उन्नत थिला मार्जित थिला एवं विज्ञान सम्मत थिला। नगर को केंद्र करी एही सभ्यता और संस्कृति गढ़ी उठिथिबारु सेमानंकर जीवन धारण रे कोन हितला शहरी प्रभाव विशेष भाव में लक्ष्य करा जाय। तो कोन हितला नगर को केंद्र करके उठिथिला या कोन गांवली थिला कि हरप्पा संस्कृति ना या कोन थिला नगर को केंद्र करी बा टिके आम हिसाब गले टाउन जेपरी। ओके, तांको जीवन यापन किपरि थिला उठे टाउन परी। ओके, हरप्पावासी नगर जीवन थिला श्रृंखलित और सुसंजत। नगर जीवन तांकर किपरि थिला श्रृंखलित और सुसंजत। नगरीकरण प्रक्रिया द्वारा जीवन को सुखमय करने पाई सेमाने विधिसम्मत नगर परिकल्पना स्वास्थ्य रक्षा उपरे यथेष्ट गुरुत्व देउथिले। जेहेतु सेमाने नगर रे बसवास करथिले तेणु सेमाने कोन करथिले कि किपरि जेपरि कि शहर नगर रहले कोन होइते अनेक अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि होता है तेणु ताहाकू दूर करने ड्रेन व्यवस्था कर सुशृंखलित कौन स्नानागार
ଶସ୍ୟାଗାର ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେମାନେ ସେଠାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଜୀବନ ଧାରଣର ଶୈଳୀ ଥିଲା ସରଳ ଏବଂ ସାବଲୀଳ ତଥା ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସେଇ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ପ୍ରକାର ଭେଦ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଧିବାସୀ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଦେଖିବା ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଖପୁରୀ ଓ ହାଡ଼ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ ମାନେ କ'ଣ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଖପୁରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼କୁ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଠାକାର ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲେ, ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଡ଼, ମଙ୍ଗୋଲୀୟ, ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଓ ଆଲପାଇନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ ମାନେ ସେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିରୁ ଯେଉଁ ଖପୁରୀ ଏବଂ ହାଡ଼ ପାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରୋଟୋ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଡ଼, ମଙ୍ଗୋଲୀୟ, ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଏବଂ ଆଲପାଇନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ। ଏବଂ ନଗର ସଭ୍ୟତାର ଏହି ଅଧିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଶାନ୍ତ ସରଳ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଏହି ଅଧିବାସୀ ମାନେ। ଓକେ, ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ନଗର ଜୀବନ ଓ ଉନ୍ନତ ଚଳଣି ବାସ୍ତବରେ ମିଶରୀୟ ଓ ବେବିଲୋନିୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଥିଲା ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା, ବେବିଲୋନୀୟ ସଭ୍ୟତା, ତ କ'ଣ ଥିଲା, ଏମାନେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୀବନ ଧାରଣ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେଇ ମିଶରୀୟ ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲେ, ବେବିଲୋନିୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହରପ୍ପାବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଥିଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ଓକେ, ସମସାମୟିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିବାସୀ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନୋବୃତ୍ତି ଓ ଉନ୍ନତ କାରିଗରୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସହଜ ଏବଂ ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନଗର ଜୀବନ ଓ ସହରୀ ଚଳନୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ନଗର ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। ଖାପ ଖୁଆଇ ନାହିଁ କି ସେମାନେ ନଗର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଉନ୍ନତମାନର ରାସ୍ତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ନାନାଗାର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଶସ୍ୟାଗାର ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବୃହତ୍ ବୃହତ୍ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସହରୀ ବା ନଗରୀ ଜୀବନ ଯାପନକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ବା ସେମାନଙ୍କର ନଗର କିପରି ଥିଲା ହରପ୍ପାବାସୀଙ୍କର। ସୁଚିନ୍ତିତ ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ସହରୀ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟତମ ବିଶେଷତ୍ୱ। ଯେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ମାନେ କ'ଣ, ସହରରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସୁଚିନ୍ତିତ ନଗର ପରିକଳ୍ପନା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନଗର ସ୍ଥାପନ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ନଗର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ରୁଚି ସମ୍ମତ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, କିପରି ଭାବରେ ଘର ତିଆରି କରାଯିବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ନଗର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ରୁଚି ସମ୍ମତ, ଯେପରିକି ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଏପରିକି କିଛି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରିକି ଅସୁବିଧା ହୋଇ ନପାରେ। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ନଗରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, 2। କେତେ, 2। କ'ଣ କ'ଣ, ନଗରର ଉଚ୍ଚ ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା ପ୍ରାସାଦ। ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା, ନଗରର ଉଚ୍ଚ ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା ପ୍ରାସାଦ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା, ନଗରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଥିଲା ସେଇ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପାଦ ଦେଶରୁ ବ୍ୟାପୀ ରହୁଥିଲା ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ନଗରକୁ। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ନଗରର ଉଚ୍ଚ ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଅଟ୍ଟାଳିକା ବା ପ୍ରାସାଦ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପାଦ ଦେଶରୁ ସେଇ କ'ଣ ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିଲା। ସେ ଉପରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। ଉପରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଉପରେ ରହୁଥିଲେ ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ପାଦ ଦେଶରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଅଧିବାସୀ ମାନେ। କେଉଁମାନେ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଅଧିବାସୀ ମାନେ। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ କାମ କରୁନଥିଲା।
ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁନଥିଲା କି କେବଳ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଭାଗରେ ରହିବେ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ହୋଇନଥାଏ। ଓକେ, ଅବଶ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନିୟମ କାମ କରୁନଥିଲା, କାରଣ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ବଜାର, ବଡ଼ ସାନ ଗୃହ, କାରିଗରଙ୍କ କାରଖାନା ଏକା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ନଗରର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ, ଯାହା ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ନଗରର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା? ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ, ବା ଆମ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯୋଉ ପାଚେରୀ ଦିଆଯାଏ, ବାଡ଼ା ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ, ସେ ସହର ବା ନଗରର ନିରାପତ୍ତା, ଯେପରିକି ବାହାରରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଚେରୀ ମାନ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିପରି ଜଣାପଡ଼େ? ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନରୁ। ଓକେ, ନଗରର ପରିକଳ୍ପନା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବା ଆୟତାକ୍ଷେତ୍ର ଆକାରରେ କରାଯାଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ବା ସେହି ସହର ବା ନଗରର ପରିକଳ୍ପନା କିପରି ଥିଲା, ବା ତାର ଆକାର କିପରି ଥିଲା? ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ସହର ବା ନଗରର ଆକୃତି କିପରି ଥିଲା? ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ବା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କୃତି। ଓକେ, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ, ହରପ୍ପା, କାଳିବଙ୍ଗନ, ସୁରକୋଡ୍ଡା ଆଦି ନଗରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିଲା କେତୋଟି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯାହା ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଅବଦାନ ରହିଥାଏ। ଓକେ, ପୁଣି ଦେଖିବା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ନଗର ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଏହାର ରାସ୍ତା ବା ଗମନାଗମନ ମାର୍ଗ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ? ଯେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ରାସ୍ତା। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ସେ ସହର ବା ନଗରକୁ ଆମେ ଠିକ ବୋଲି ମାନି ନଥାଏ, ଗାଉଁଲି ଅଞ୍ଚଳ ପରି ମାନିଥାଏ। ଯଦି ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହା କ'ଣ ନଗରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ବା ନଗରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନା? ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଗମନାଗମନର ମାର୍ଗକୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ୟତମ ଅଙ୍ଗ ପରି ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ରାସ୍ତା ବା ଯାତାୟାତର ମାର୍ଗ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରୀର ରାସ୍ତା ଥିଲା ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ସିଧା। କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ସିଧା, ଯାହା ନଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଓ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅତି ସଳଖ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ କିପରି ଥିଲା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲା, ଯେ କି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏପରି ଆରାମରେ ଯାଇ ହେବ। ଓକେ, ଏବଂ ସେ ସହରର ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଥିଲା? ଏହିପରି ବର୍ଗାକୃତି ବା କ'ଣ ଏହିପରି ଆୟତାକୃତି ଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ପାଚେରୀ ମାନ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପାଚେରୀ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ? କି ବାହ୍ୟ ଜନ୍ତୁ, ଯେପରି ବାହ୍ୟ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପାଚେରୀ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏ ରାସ୍ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ? এই ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍, ଆମ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଡ୍ରେନ୍ ବା ନାଳ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସେଇ ନାଳ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବାସଗୃହ, ଯାହା ରାସ୍ତା ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ଯଦି ରାସ୍ତା ହେଲା, ଏ ରାସ୍ତାର ଏଇଟା ଡ୍ରେନ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଏ ଡ୍ରେନ୍ର କିଛି ଏଇ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଗୃହ ମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରି ରହୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ହରପ୍ପାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରୁ ନାଳ ଆସି ରାସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ନଗରର ଶେଷ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା? ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ପ୍ରତିଟି ନାଳ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ନାଳ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହି ନାଳ ବା ଡ୍ରେନ୍, এই ଡ୍ରେନ୍ର ଉପରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେପରିକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଯେ ହରପ୍ପାବାସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହରୀ ଜୀବନ ବା ନଗରୀ ଜୀବନକୁ ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ବା ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ଆବିଷ୍କୃତ ଗୃହର ଭଗ୍ନାବଶେଷରୁ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଧାରଣା ଆଲୋଚନା କରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଇଟା ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଛାତ କିପରି ପକାଉଥିଲେ,
ଏହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଥିଲା ଶକ୍ତ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୃହର ମୂଳଦୁଆ ଯଦି ଶକ୍ତ ନଥିବ ଉପର ଆମେ ଭଲରେ ତିଆରି କରିପାରିବା କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୃହର ମୂଳଦୁଆକୁ ସେମାନେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପୋଡ଼ା ଇଟା ଓ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ? ଇଟା ଓ କାଠରେ, ପୋଡ଼ା ଇଟା। ସାଧାରଣ ଭାବେ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଟା ଥିଲା, ସେ ଇଟାର ଅନୁପାତ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ। 1/2 × 15 × 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ଏବଂ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ଇଟାର ଅନୁପାତ। ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୌଧ ପାଇଁ ଇଟାର ଅନୁପାତ କ'ଣ ଥିଲା? 10 × 20 × 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ଉଭୟ ଇଟାର ଅନୁପାତ କ'ଣ ଥିଲା? 1:2:4। ଅର୍ଥାତ୍ ଓସାର ଥିଲା ମୋଟେଇର 2 ଗୁଣ ଏବଂ ଲମ୍ବ ଥିଲା ମୋଟେଇର 4 ଗୁଣ। ଏହା ଦେଖିଦେବ ଯେ ଇଟାର ଅନୁପାତ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଟାର ଅନୁପାତ କ'ଣ, ଏବଂ ଉଭୟ ଇଟାର ଅନୁପାତ କ'ଣ ଥିଲା। ଓକେ, ଗୃହର ଝରକା ସବୁ ଥିଲା କାଠରେ ତିଆରି ବା ଝଳେଇ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ସେ ଗୃହର ଯେଉଁ ଝରକା ମାନ ଥିଲା ତାହା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? କାଠରେ ବା ତଳେଇ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଘରର ଚଟାଣ ଥିଲା ମାଟି ନିର୍ମିତ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ମାର୍ବଲ ପକାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଟିରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ନିର୍ମିତ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପକ୍କା ଚଟାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପକ୍କା ମାନେ ସେ ସମୟ ଉନ୍ନତ ମାନର ସିମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂନକୁ ନେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାର୍ବଲ ପରିବା ପକ୍କା ଚଟାଣ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଗୃହ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍ନାନାଗାର, ନର୍ଦ୍ଦମା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଟା ବା ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଘରର ଛାତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ପରି ଆଗକାଳିଆ କାଠ କଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଘରର ଛାତ ତିଆରି କଲାବେଳେ କଡ଼ି ନିର୍ମିତ କରୁଛୁ ତାହା ସିମେଣ୍ଟ ବା ଛଡ଼ର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାଠ କଡ଼ି ନିର୍ମିତ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଅଟ୍ଟାଳିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଗୃହ ବା ଅଟ୍ଟାଳିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ଦେଉଥିଲେ। ତ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କିପରି ଥିଲା? ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ କିପରି ଥିଲା? କି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ପୋଡ଼ା ଇଟା ବା କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଇଟାର ଅନୁପାତ ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଘରର ଚଟାଣ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା, ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଛାତ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାଠ କଡ଼ି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଲେପ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବାସଗୃହ। ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଏବଂ ବାସଗୃହ କିପରି ଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାସଗୃହ ଯେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କ'ଣ ବହୁ ପ୍ରକାରର ବାସଗୃହ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସୌଧ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୃହ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ ମାନେ ଖନନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ପାଇଥିଲେ। ବୃହତ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆୟତନ ଗୃହର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଏହାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଘରମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3। କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା? ସାଧାରଣ ବାସଗୃହ ଏବଂ 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ? ସାନ ଗୃହ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ବିରାଟ ବିରାଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସୌଧ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେବା ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଗୃହ କେତେ ପ୍ରକାର ଥିଲା? କେତେ ଭାଗରେ? 3। ସାଧାରଣ ବାସଗୃହ, ସାନ ଗୃହ ପରିବେଷ୍ଟିତ ବୃହତ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ବିରାଟ ବିରାଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ସୌଧ। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା ବାସଗୃହର ଆକାର ଯଥେଷ୍ଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ବାସଗୃହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥିଲା। ଏଠାରେ ଏକ ବଖରିଆ ଘରରୁ ବହୁ ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହର ଅଭାବ ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଘର ମାନେ କିପରି ଥିଲା? କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବଖରା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଥିଲା, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ଘର ମାନେ ଏକଠାରୁ ଅଧିକ। ଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ବିରାଟ ବିରାଟ ଅଗଣା ବା ବାରଣ୍ଡା ମାନ ରହୁଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଘରର ଦ୍ୱାର ବା ଝରକା ନ ରହି ଏହା ଗୃହର ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ତ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଘରର ଦ୍ୱାର ସେମାନେ ରଖୁନଥିଲେ, ଏହା ଗୃହର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ ରୋଷେଇ ଗୃହ ବା ରୋଷେଇ ଘର, ସ୍ନାନାଗାର। ସାଧାରଣ ଭାବେ 5-6 ବଖରା ଘର ରହୁଥିଲା। ତ ଭାବ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରଖୁଥିଲେ। ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା,
ସ୍ନାନାଗାର ଅନ୍ୟ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଗୃହ ଭାବରେ 4-5 ବଖରା ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଗୃହର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ପାହାଚର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ପାହାଚର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା 2-3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘର ରହିପାରେ, କାରଣ ପାହାଚ ଥିଲା। ପାହାଚ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉପର ମହଲାକୁ, ତା ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ କଣ ଜଣାପଡ଼େ? 2 ମହଲା ବା 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଭ୍ୟତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ପୁଣି କଣ ରହୁଥିଲା? ଯେପରି ଘରେ ରୋଷେଇ ଘର, ସ୍ନାନାଗାର, ସାଧାରଣ ଗୃହ ରହୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଣ ଥିଲା? ସେଇ ଘରେ କୂପ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଘରର ବ୍ୟବହୃତ ଦୂଷିତ ପାଣି ନାଳ ବାଟେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କୂଳରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ନର୍ଦ୍ଦମା ସହିତ ମିଶୁଥିଲା ବା ଡ୍ରେନ୍ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଗୃହର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣିକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ପକେଇ ପାରୁଥିଲେ। ସେପରି ରାସ୍ତା ସେମାନେ କରିଥିଲେ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଏସବୁ ଥିଲା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଯେଉଁଥିରେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ସୋକପିଟ ଓ ମ୍ୟାନମୋହଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ତ କଣ ଘରକୁ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ସୋକପିଟ ଓ ମ୍ୟାନହୋଲର। ଓକେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଅଗଣା, ରୋଷେଇ ଘର, କୂଅ, ସ୍ନାନାଗାର, ନର୍ଦ୍ଦମା ନଥିବା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଘର ସେଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନଥିଲା। ଏହି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରୁ କଣ ଜଣାପଡ଼େ? ହରପ୍ପା ବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି କିପରି ସେମାନେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ଯେପରିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା, ଗାଧୋଇବା ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା, ସଫା ସୁତରା ପାଇଁ ସୋକପିଟ ଓ ମ୍ୟାନହୋଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ କଣ ଜଣାପଡ଼େ? ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଓକେ। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଦିଗରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସେବନ ନିମିତ୍ତ ଘର ଭିତରେ ଅଗଣା, ପରିଷ୍କାର ଜଳ ପାଇଁ କୂପ, ରୋଷେଇ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଅଲଗା ରୋଷେଇ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଓକେ। ଏପରିକି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି କି ଘର ଏପରି ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଏପରି ଭାବରେ ପାଚେରୀ ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଯେପରିକି ବାହ୍ୟ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ କଣ ଥିଲା? ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତ ନଗର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ। ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ ଯେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କର ବୃହତ୍ ସ୍ନାନାଗାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। 3 ମାର୍କ ନାହିଁ ତ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ପଚାରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ।